Very good morning, everyone. So it's day 4 of our journey. আজকে আমরা এখান থেকে বেরোবো বারালাচলার উদ্দেশ্যে। ওখানে গিয়ে একটা জায়গা আছে লুনার ক্যাম্প সাইট, ওখানে গিয়ে আমরা আজকে ক্যাম্প করব। দেন তারপরে ওখান থেকে জায়গাগুলো বাকি যা আছে ঘুরতে যাওয়ার ঘুরবো। যাওয়ার পথে সুরাস্তাল এসবগুলো দেখে পড়বে, গিয়াচ্ছ এগুলো সব কিছু দেখবো আমরা। আগামী এপিসোডে হয়তো আপনারা দেখতে পাবেন। অ্যান্ড আমি এখনও আছি দারচাতে। কালকে আমরা গেছিলাম শৃঙ্খলা টপ হয়ে শৃঙ্খলা লেক দেখেছি, আপনাদেরকে দেখাবো, দেখতে পাবেন ভিডিওতে। এত সুন্দর ছিল লেকটা, কি বলবো, বলে বোঝাতে পারবো না। অসাধারণ নীল রং জল, আর চারিদিকে পাহাড়, গ্লেশিয়ার্স, মোরেন এসবে ভর্তি। অ্যান্ড ওখানে কিছু বাঙালি লোকজনের সাথে দেখা হলো, ওনারা আলিপুর থেকে এসেছিলেন পুরোটা গাড়ি নিয়ে ঘুরতে। শৃঙ্খলা টপের পরে দেন গেছিলাম আমরা জান্সকারের ওখানে গ্যাংপো রঞ্জন, ওখানে একটা পাহাড় আছে, খুব সুন্দর একদম ত্রিকোণ পাহাড়, আপনারা দেখতে পাবেন স্ক্রিনে। ওই পাহাড়টাকে বুদ্ধিস্টরা পুজো করেন, মানে 18,100 সামথিং কিছু একটা ফিট উচ্চতা ওটার। মানে একটু ম্যাগি ট্যাগি খেলাম, কিছু অ্যাক্টিভিটিস হলো আমাদের, খেললাম ওখানে অনেক কিছু, আরও একে অপরের সাথে কানেক্টেড হলাম। চলে এলাম ব্যাক টু দার্চা। ওয়েদারটা ঠিকঠাকই আছে, একটু ক্লাউডি। কালকে একটু সানি ছিল সকালের দিকে, তারপরে আবার ক্লাউডি হয়ে গেছিলো। শরীর আমার ঠিকই আছে, একটু সর্দি হালকা আছে, টুকিটাকি তো এগুলো হবেই। অ্যান্ড SpO2 BP এসব মেজার করলো সব মোটামুটি নর্মাল রেঞ্জেই আছে, একটু হাই হালকা, ওটা আশা করছি এই পাহাড়ে এসেছি হাই অল্টিটিউডে, তার জন্য হয়তো ওই হাইটা। সকালে ব্রেকফাস্ট হলো, ব্রেকফাস্টে রাগি আটা এইসব দিয়ে মিশিয়ে একটা রুটি, কিন্তু মানে তেলে ভেজে পরোটা টাইপের আর কি, তেলে হালকা একটু লাগিয়ে। ওর সাথে ছিল আপনার আলুর একটা তরকারি, এখন চা। সময় এখন আপনার এই 8:30। আমরা বেরোবো 9টা 9:30 নাগাদ এখান থেকে। খুব সুন্দর জায়গাটা, এত সুন্দর বলে বোঝাবো না। 2 দিন কাটালাম, তাও মনে হচ্ছে যেন পূর্ণ হলো না, আরও কিছুদিন থাকলে ভালো হতো। কিছু নতুন নতুন প্রজাতির গাছপালা দেখেছি, কিছু মেডিসিনাল ইউজ হয় ওই গাছগুলোর, হয়তো আয়ুর্বেদিকে হয়, আমার খুব একটা জানা নেই। চলুন বেরোনো যাক। एक दूसरा लेक कौन सा होने वाला है? सूरज लेक है ना। तो दोनों लेक पे हम जाएंगे, उसके बाद इन बिटवीन हम वहाँ पे लंच भी करेंगे एंड फिर हम अपनी कैंप साइट नहीं, अपना बारालाचा पहुँचेंगे। वहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। तो ट्रैक डिस्टेंस अराउंड 6 किलोमीटर्स है। तो उस बिटवीन हमें अपनी रिवर कैंप साइट भी दिखेगी, जो हमारी 2 दिन बाद जो कैंप साइट होने वाली है, वो वाली कैंप साइट भी हमें रास्ते में दिख जाएगी। एक प्रॉब्लम हुआ है, मैंने एक बोतल नहीं भरी हुई, मैं भर लेता हूँ। भर लेंगे ना बॉटल, अभी इधर पत्थर को गिर रहा है। सो व्हाट आर द मतलब थिंग्स दैट वी नीड टू टेक केयर, है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो चीज़ हम कैसे करने वाले हैं कि वो चीज़ हम एज अ टीम करने वाले हैं। हम ग्रुप में जाएंगे तो वो आप अलग अलग अकेले भी ट्रैक कर रहे हैं तब भी उस चीज़ का ध्यान रखना है, और अगर ग्रुप में जा रहे हैं तब भी ध्यान रखना है। सो वेन एवर वी आर गोइंग वी विल ऑलवेज बी इन अ लाइन, है ना। द फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर शुड बी अ आर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 पीपल। लाइक आप ऐसे चिपक के नहीं चलेंगे, एक के पीछे एक नहीं चलेंगे, बिकॉज इफ द रॉक इज कमिंग टुवर्ड यू एंड यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, it is likely that it will, because the आपका एरिया ज़्यादा बन जाएगा, और it is likely that it will be some or the other person. Is that okay? So there should be some distance between the person who is in front of you and the person who is in the back of you. Now
Is it clear? When there is a no impact come, you have and also you're watching continuously where the rockfall is coming from. Is it okay? Can we do one small drill? There recently what happened that one of our track leader, she was crossing with her walkie on. क्योंकि walkie तो रहता ही है, lightning strike, she fell unconscious for 10-15 minutes. One of the tracker fell unconscious. It's quite common in the track like Kuwari Pass, Pangochula जहाँ पे रिज वॉक है. बट यहाँ पे भी हम रिज पे भी कई बार एल्टीट्यूड पे जाएंगे, मौसम खराब होता है, लाइटनिंग, तो यू शुड नो व्हाट शुड डू. ऑल्सो लाइटनिंग इज वन थिंग दैट बहुत रेयर चांस है कि आपको डायरेक्टली स्टाइलिंग हुआ. अगर हुआ तो फिर चाहे कुछ भी कर लो, यू कांट डू एनीथिंग. तो बेस्ट इज टू अवॉइड इट. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइटनिंग आपके ऊपर गिरने से बचा सकती है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ सेल फोन. इफ आई एम वॉकिंग इन अ लाइटनिंग प्रूफ जोन, आई एम ऑलरेडी कैरिंग वन इक्विपमेंट और वन गियर वेयर इट विल जस्ट डायरेक्टली हेड ऑन मी, बिकॉज मेरे पास एक ऐसा यंत्र है जो पूरा खींच रहा है. ठीक है. स्पेशली फॉर मी आई विल कैरिंग द वॉकी, राइट. वो वॉकी एक अनदर है जो कि रिसीव कर रहा था. नाउ यू आर वॉकिंग विद द ट्रैक फूड, अगेन अ मेटेलिक थिंग विच कैन अट्रैक्ट द चार्ज. फोर्थ थिंग, सपोज यू आर हैविंग अ रक्सैक, रक्सैक के पीछे भी मेटल लगा हुआ है अगर आप देखते हैं, तो अगेन इट इज़ अ डेंजरस टू बी विद द रक्सैक व्हेन यू आर इनटू वॉकिंग द दिस. तो ये और थिंग आपकी कुछ वॉचेस हैं और whatever gear you are wearing which have metals in them, they are the thing which can cause you risk when you are walking in lighting zone, right. तो नॉर्मल फ्रीज उसको बिछा के उसके ऊपर आप ऐसे कैसे पोजीशन में बैठेंगे, इस तरह से. what you will do, you will keep it like this, keep it and try to touch this. right. first if your shoes are insulated, but आप imagine करो infinite positive negative charge नीचे जा रहा है, आपके शूज़ का सोल बहुत छोटा है उसके कंपैरिजन, वोल्ट बहुत हाई है, तो इतना काम नहीं करेगा. बट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, राइट. अगर आप ऐसे खड़े रहेंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हियर पूरा बॉडी के साथ सब कुछ डैमेज करता हो जाएगा. बट इफ यू आर मेकिंग श्योर इट इज़ लाइक दिस, व्हाट विल हैपनिंग, इवन आपका चार्ज कम गैप से होगा, डैमेज होगा तो इतना नीचे नीचे पैरों में होगा, तो यू विल बी इन दैट पोजिशन. इज इट ओके? इवन इनसाइड द टेंट व्हेन द लाइटिंग इज हैपनिंग, बहुत वर्स्ट केस में ऐसा होता है. बट अगर आप दूर भी हैं तो आप अपने फ़ोन सब फेंक दीजिए और इस पोजिशन में से बैठ जाइए. लाइटनिंग जो होगा 1-2 सेकंड के लिए होगा, तो आप आराम से 1 सेकंड ऐसे बैठ सकते हैं. আপনারা এখন দেখছেন ওই জায়গাটাতে এত মেঘ করে আছে পুরো চারি জায়গাটা, ওই পাহাড়টাকে ঘিরে. আর এখন আমরা দেখতে পাবেন রোদটাও সেরকম নেই খুব একটা পাওয়ারফুল. তো তার মানে ওখানটা হচ্ছে আপনার কন্ডেনসেশন হচ্ছে, মানে জলটা এসে জমাট হচ্ছে পাহাড়ের ওপরে, বরফ জমছে. আর যখন দেখবেন মেঘ ক্লিয়ার, আকাশ ক্লিয়ার, রোদ ভালো আছে, হালকা হালকা মেঘ করেছে, সেগুলো তখন বুঝতে পারবেন সাবলিমেশন হচ্ছে, মানে বরফটা গলে ইভাপোরেট হয়ে যাচ্ছে. এখন আমরা আছি দীপক তাল, অপূর্ব একটা জায়গা. अरे इसमें तो अच्छा फुटपाथ क्या बना भाई, ऐसे ऐसे तरीके में हाँ चलो आओ. রাস্তা যেখান থেকে হচ্ছে আপনার ভাগা লেকটা যাচ্ছে. এটার ভেদিক মাইথোলজিক্যাল হিস্ট্রি অনুযায়ী এখানে হচ্ছে লর্ড সূর্য নিয়ে এসেছিলেন যখন পৃথিবীতে, এখানে স্নান করেছিলেন. এটা এতটাই পরিষ্কার আর সুন্দর, সেই জন্য এখানে স্নান করেছিলেন. আর বলা যায় ডিভাইন এনার্জি স্নান যখন করেছিলেন এখানে কিছু ফেলে যান.
তো এখানে যারা স্নান করবেন তাদের সমস্ত পাপ নাকি ধুয়ে যায়। তো চলে এলাম আমরা বাড়াল আছলায়, এখন 16,040 ফুট উঁচুতে আছি। নিচে ওখানটাতেই জাস্ট ষোলো স্টারটা দেখলাম। এখানে কিছু চায়ের দোকান ফোকান আছে, খাবারের দোকান খাচ্ছি আমরা। দামটা একটু বেশি, ওটা তো কিছু করার নেই। আমার একটু মোশন সিকনেস হচ্ছে, তো এখন নিয়ে নিয়েছি, কথা কি ঠিকঠাক। বড়ালাচলা থেকে আমাদের ট্রেক শুরু হয়ে গেল। দেখতে হচ্ছে বড়ালাচলা হচ্ছে আমার ক্যাম্প সাইটের দিকে। This is our leader, Raimo. There is another leader. Pankaj. So, মাঝে মাঝে একটু জোরে হেঁটে ফেললে নিঃশ্বাসটা একটু ইয়ে হচ্ছে, আর মনে হচ্ছে একটু হালকা হালকা ডিজিনেস একটু ফিল হচ্ছে। রেস্ট, একটু এনার্জি পাউডার আর জল করে ফেললেই সব ঠিক থাকছে। আমরা এখন যাচ্ছি ডোনার ক্যাম্প সাইটের দিকে। আমরা একটা জায়গায় সবাই মিলে এখন এখানে লাঞ্চ করবো, সিকিউরিটি দিয়েছি। সেরকমভাবে নদী ক্রস করতে হচ্ছে আমাদের, জল ফল ভেজে যাচ্ছে। অ্যান্ড সো এটা আজকে আমাদের ক্যাম্প সাইট, লুনার ক্যাম্প। এখানে আজকে আমরা থাকবো, দেন কালকে এখান থেকে বেরোবো। তো আজকে ডে 5 আমাদের জার্নির চন্দ্রভাগা গ্লেশিয়ার ট্রেকের। কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেল আজকে আমার, কাল রাত্রে থেকে অ্যাকচুয়ালি, মানে আজকের ভোরবেলা টাইমটা থেকে মাথা ব্যথা অনেক ব্যথা করছিল হট করে। মানে আমি তো ডাইমক্স নিইনি, মানে অ্যাসিডাজোলামাইন যেটা নিতে হয়, আমি ঠিকই ছিলাম, ঠিকই থাকার কথা, হওয়ার কিছু কথা ছিল না, বাট স্টিল মানে বলা যায় না কখন শরীর সাথ দেবে না। তো খুব মাথা ব্যথা করছিল হট করে রাতের দিক করে, ওই 3টে-4টে নাগাদ। দেন ডায়ামক্স নিতে হলো, প্যারাসিটামল একটু নিলাম, নেওয়ার পরে একটু মাথা ব্যথাটা কমলো, নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। দেন আজকে আমাদের যাওয়ার কথা ছিল একটু আপনার একটা মানে গ্লেশিয়ারের একটা পয়েন্টে আর কি, মানে আপনার স্নাউটের গ্লেশিয়ার স্নাউটের ওখানে একটা হাইকে যাওয়ার কথা ছিল, ইজি হাইক 4 to 5 কিলোমিটার। ওটা যেতে পারলাম না, তো ওই স্নাউটটাতে যেতে পারলাম না আজকে। আগের থেকে এখন শরীরটা একটু বেটার লাগছে, বাট একটু মাঝে মাঝে মাথা ব্যথাটা একটু আছে হালকা। দেখা যাক কালকে যেতে পারি কিনা। কালকে একটা হাইক আছে, ওটা আর একটু বেশি বড় হাইক, 11 কিলোমিটার মতন। দেখছি আপনাদেরকেও দেখাতে পারি কিনা।
সকালের ইয়েটা তো যেতে পারলাম না, চন্দ্রভাগার অরিজিন স্নাউটে। তো একজন এখানে কম্প্যানিয়নের সাথে এসেছি কয়েকটা জায়গা ঘুরতে। তো এখানে একটা রিভার দেখলাম, উনি বললেন এই রিভারটাই নাকি গিয়ে আগে গিয়ে ওখানে চন্দ্রতালের সাথে চন্দ্র নদীর সাথে মিশছে। আর ওই যে ওখানে দেখছেন ওই জায়গাটা, ওইটা হচ্ছে চন্দ্রভাগা পিক। আশা করছি কালকের ইয়েটাতে যেতে পারবো, গিয়াচ্ছ খিয়াচ্ছ আপনাদেরকে দেখাতে পারবো। তো এই যে এই জায়গাটা দেখছেন, এই মেডোটা, এর পেছনেই জাস্ট আছে আপনার চন্দ্রতাল, যেখান থেকে চন্দ্র নদীটা চলে যাচ্ছে আর টান্ডিতে গিয়ে ভাবার সাথে মিশে যাচ্ছে চন্দ্রভাগা। তো ওইদিকে হামটা বাসে ট্রেক যারা করে ওই দিক থেকেও আসতে পারেন আপনারা। আর যেটা স্নাউট, যেটা গ্লেশিয়ারের অরিজিন, সেটা ওই চন্দ্রভাগা পিকের ওই। মানে জিনিসটা একটা ভেবে দেখুন, মানে দুটো নদী একটা থেকেই অরিজিন হচ্ছে, যেটা হচ্ছে চন্দ্রভাগা গ্লেশিয়ারের যে স্নাউটটা, একটা চলে যাচ্ছে অন্যদিকে আর একটা চলে যাচ্ছে অন্যদিকে পেছন দিকে ভিউটা, আবার দুজনে গিয়ে মিশছে টান্ডিতে, আর লাভ স্টোরি কাইন্ড অফ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। ओए क्यों बता रहे हैं हम अपने दुश्मनों को? कोई खबर नहीं हुआ, कुछ आपस में बातें करेंगे कोड लैंग्वेज में। क्या रेस्टोरेंट का मेन्यू बोलोगे? अरे जल्दी करो ना। Currently it's 7:04. The sun is about to set in another 15-20 minutes, and we are pretty much acclimatized for this kind of environment, for this altitude. The rest of the crew had gone for a short hike today. It was about 4 kilometers, ascent almost, and they have just gotten back. Me and my friend, we were here to acclimatize more because tomorrow is going to be one treacherous day for us. We're gonna go up to 17,000 feet and then descend all the way there till say 16,500 something to our last base camp. Very excited for the day. Eventually I decided that I will join them, but initially I was not feeling well and I thought, like, I might not be able to make it for tomorrow, but again, keeping the motivation so high, and obviously the medicines are working definitely, and I think the foremost thing is your mental state, how much you can push yourself. So I think, yeah, we're gonna make it for tomorrow, and let's see how well it pans out. Follow me. ওকে, এই বেস ক্যাম্পে আছি। কালকে আমাদের একটা নেক্সট একটা হবে সেকেন্ড নাইট। তো ওটা আমরা যাবো এখান থেকে আপনার 4 কিলোমিটার স্টিপ গ্র্যাজুয়াল অ্যাসেন্ট হবে একটা, তারপরে 40 কিলোমিটার্স আর 3 কিলোমিটার্স লাস্ট বেস ক্যাম্প। দেন সেটাই থাকবে কালকে। ওখানে আমরা দুটো লেক দেখবো, যাচ্ছ আর কি যাচ্ছ। দুটো লেকই মোটামুটি ডিস্টেন্স সরিয়ে পাশাপাশি ওই 17,000 ফিট অ্যারাউন্ড ইয়ে থাকবে। দেন 2-3টে নাগাদ আশা করছি পৌঁছে যাবো লাস্ট বেস ক্যাম্পে। দেন ওখানে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন বেস ক্যাম্প একটু ওয়ার্ম লাইফ, আজকে ভোরবেলায় 3টে নাগাদ আমার একটু অক্সিজেন মনে হচ্ছিল ডেপ্রিভেশন হয়ে গেছিলো, তাই জন্য আমাকে মাথা ব্যথা ঘোরাচ্ছিল, একটু নশাও ফিল করছিল। দেন অ্যাভোমেন্ট একটু নিই, অ্যাভোমেন্ট বলছি আপনার প্যারাসিটামল নিই, আর হচ্ছে আপনার ডায়ামক্স নিই, অ্যাসিটাজোলামাইড, এই দুটো ওষুধ নেওয়ার পর মাথা ব্যথাটা কমলো অ্যান্ড নশাটাও কমে গেছে। ছোটো একটু মাথা ব্যথা করছিল, হাঁটাচলা করতে রেস্টলেস কাইন্ড অফ ফিলিং আসছিল, যেটা আর এরপরে এখন নেই। আশা করছি ফর্মেন্টের ভালোই থাকবো, কালকে জার্নিটা করতে পারবো, আপনারা আশা করুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনেটি যে সূর্যটি ডুবছে, আজকে সরি ঘড়িটা আমার দেখা যায় না। এনিওয়ে, আমরা এখানে আছি অলমোস্ট হয়ে গেছে, 2 রাত্রি আমরা অলরেডি কাটিয়ে নিয়েছি এখানে। আর এই যে সৌন্দর্যটা, এটা মুখে বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, এটা এতটাই সুন্দর। যারা যারা আসতে চান আপনারা, আমি একটাই জিনিস অনুরোধ করবো, প্লিজ দয়া করে একটা দুটো একটুখানি 12,000 ফিটের একটা ট্রেক করে আসুন। কেন আমি প্রথমবার এসেছি এখানে 16,000 ফিটে, আমাকে একটু
ইয়ে ফেস করতে হয়েছে, একটু একটু কঠিন ইউনো, অনেক এখানে ইউনো কী বলবো, অবভিয়াসলি ভূমিটা তো সমতল নয়, আর অনেক কষ্ট লাগলো আমার এখানে অব্দি পৌঁছাতে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে একটুখানি, একটু পিঠে ব্যথা করছে অল দ্যাট, কিন্তু পৌঁছানোর পর যে দৃশ্যটা আপনি দেখবেন ওরা অতুলনীয়, মানে আপনি এরা কোথাও দেখতে পাবেন অ্যাটলিস্ট আমাদের ভারতবর্ষে এটা এই স্পিতি লাহোরের যে সৌন্দর্যটা, এটা একটা অতুলনীয়, যদি আপনি গোটা ওয়ার্ল্ডের সাথে তুলনা করেন। আমরা যেটা দেখছি এই মুহূর্তে, তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প সাইট, লুনার ক্যাম্প সাইট।